Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Rabbina wa syafi'ina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan jami'u hadhihi al-ahadith بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند متصل إلى الإمام مسلم رحمه الله والإمام القرطبي رحمهم الله ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب ما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم من الشفاعة العامة لأهل المحشر. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنحس منها نحسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبونا، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقول: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباته نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهدي وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك.
ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تؤطه اشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لا كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى زاد في رواية في قصة إبراهيم قال وذكر قوله في الكوكب هذا ربي وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم وفي أخرى فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وفيها فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحيم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا ربي سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخلوش ناج ومركدس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قبر جهنم ل70 خريفا وروي أيضا عن حذيفة. Nah, jadi ini bab yang menerangkan tentang syafaat al-uzma, syafaat khusus untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti yang disebutkan sama ulama bahwasanya kelak di padang mahsyar itu ada waktu-waktu yang dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu waktu Allah ada izinkan umat manusia untuk berbicara. Untuk ngomong beda diizinkan sama Allah. Diam semua. Allah murka lagi. Bahkan para anbiya pun tidak berani berucap, tidak berani ngomong. Para nabi tidak berani ngomong, diam semua. Diceritakan di sini dari riwayat Abu Hurairah. Ini hadis Sahih Muslim, Bukhari muttafaq hadis ini. Hadis yang begitu masyhur. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, 5 nabi, 4 di antara 5 tersebut ulul azmi. Artinya yang didatangi sama umat manusia untuk dimintakan syafaat itu bukan sembarangan nabi. Afdalul anbiya wa afdalur rusul. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Nabi Adam, manusia pertama. Didatangi sama manusia, minta syafaat agar mereka memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang berani menghadap Allah. Nah, ini satu waktu atau masa di dalam di padang mahsyar yang di situ Allah tidak izinkan siapapun untuk berbicara.
Nanti setelah ini ada waktu lagi Allah izinkan untuk para nabi berbicara, untuk para aulia, ulama, as-solihun memberikan syafaat. Kayak Nabi dalam hadis lain mengatakan para ulama, para aulia bisa memberikan syafaat. Bisa memberikan syafaat untuk umat Nabi Muhammad, untuk umat manusia. Para solihun, para aulia bisa beri syafaat. Kapan itu? Setelah ini. Setelah satu waktu yang di situ tidak Allah izinkan siapapun untuk berbicara, tidak ada yang berani untuk berbicara menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang datang. Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengomentari hadis ini dalam kitab beliau Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Kata beliau, kenapa kok manusia pada saat itu tidak langsung mendatangi Nabi Muhammad? Tapi Allah jadikan mereka datangi Adam dulu. Adam berbicara nafsi-nafsi, jawaban Adam tidak sendiri-sendiri. Urusan dewek kata Adam. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh. Wahai Nuh, kamu itu pertama kali Rasul yang Allah turunkan, yang Allah utus ke penduduk umat manusia di muka bumi ini. Berikan syafaat. Nabi Nuh juga tidak bisa berikan. Habis itu mereka datangi Ibrahim, datangi Musa, datangi Isa, semua tidak bisa berikan syafaat. Kenapa manusia pada saat itu Allah giring ke Adam, ke Ibrahim, ke Musa, ke Nuh, ke Musa, ke Isa, kelima nabi. Tidak langsung digiring atau dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Ya Sayyid Muhammad mengatakan ini semua Allah jadikan diizhari fadlihi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menunjukkan kemuliaan Nabi sampai di padang mahsyar pun Allah tunjukkan. Lihat tuh, kalian datang ke Adam, Adam tidak bisa ngasih syafaat. Ke Nuh, ke Ibrahim, Musa, Isa, semua tidak bisa ngasih syafaat. Baru akhirnya mereka mendatangi atas arahan Nabi Isa, idhabu ila Muhammad. Pergilah kalian kepada Muhammad. Kapan ini terjadi? Di awal ketika umat manusia dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Ini masa-masa pertama di padang mahsyar. Ketika matahari satu jengkal di atas kepala kita. Ketika Allah telantarkan umat manusia. Sampai-sampai orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat mengatakan, ya Allah, kalau memang kami masuk neraka, ya sudah. Cepatkan, masukkan udah. Buat aku didiri lagi di sini, tersiksa di padang mahsyar pada saat itu. Mereka datang api neraka jahanam jauh lebih pedih daripada siksaan di padang mahsyar. Nah, itu terjadinya pada saat itu. Jadi Nabi Muhammad SAW meminta syafaat kepada Allah agar dipercepat hisab. Nah, saat itulah tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi datang, Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sajidan li Rabbi, aku sujud kepada Allah. Tsumma yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni tsana'i alaihi syai'an lam yaftahu li ahadil qabli. Kemudian kata Nabi, Allah bukakan untukku, Allah berikan aku ilham dari pujian-pujian yang tidak pernah ada orang, ada makhluk satupun yang memuji Allah dengan pujian tersebut. Jadi Allah berikan Nabi ilham, Allah berikan Nabi futuh, untuk apa? Untuk memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah ada memuji Allah dengan pujian tersebut. Jadi Nabi pada saat itu pun tidak tahu mesin. Ketika Nabi menceritakan hadis ini, Nabi menyampaikan hadis ini, Nabi masih belum tahu. Kapan Nabi tahunya? Nanti ketika di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala baru Nabi bisa memuji Allah dengan pujian tersebut. Nah, kalau ada barang-barang yang ketinggalan, dulu. Ini basah.
Jadi belum pernah belum pernah ada yang memuji Allah dengan pujian Nabi pada saat itu. Nabi pun ketika menceritakan hadis ini belum tahu. Nabi juga belum tahu apa yang bakal Nabi sampaikan dari pujian tersebut. Kapan Nabi tahunya? Nanti di padang mahsyar. Nah, Nabi minta syafaat, baru di situ dibukakan oleh Allah, diberikan syafaat untuk umat manusia, untuk seluruh umat manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menceritakan tentang atau menyebutkan riwayat yang di situ Nabi besar Muhammad SAW mengatakan ana awwalun nas yashfa'u fil jannah, bahwasanya kata Nabi, aku pertama kali orang yang memberikan syafaat kelak di surga atau di hari kiamat di padang mahsyar. Ini hadis sama Buya Sayyid Muhammad, beliau kumpulkan hadis-hadis yang di situ Nabi awali dengan ana, dengan aku. Dan di hadis tersebut jelas Nabi Muhammad SAW menyebutkan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan untuk beliau. Cuman belum dicetak kitabnya, masih manuskrip. Abu Ya Said Muhammad mengumpulkan hadis-hadis yang di situ diawali dengan ana, aku atau saya, setelah kita artikan apa. Puluhan hadis ya. Di situ Nabi Muhammad menyebutkan khususiyah, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan untuk beliau. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Nabi besar Muhammad SAW itu membuka jalan bagi kita untuk mempelajari kelebihan Nabi Muhammad SAW. Nabi buka jalan, Nabi membuka medan untuk para ulama mengkaji, membahas kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sendiri yang pertama kali nyebutkan, aku pertama kali yang masuk surga, aku yang memberikan syafaat, aku pertama kali yang Allah bangkitkan, aku pertama kali yang membuka pintu surga, macam-macam. Aku kelak memegang bendera, yang mana semua para nabi ada di bawah benderaku. Nah, banyak kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi ceritakan ke kita. Salah satunya ini, di hadis ini. Kata Nabi, wa ana aktsarul anbiya taba'an yaumal qiyamah. Aku Nabi paling banyak pengikutnya kelak di hari kiamat. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku pertama kali orang yang mengetuk pintu surga. Di riwayat berikutnya, ati babal jannah yaumal qiyamah. Aku datangi pintu surga, kata Nabi, kelak di hari kiamat. Fa astaftihu, aku buka, aku ketuk, minta dibuka. Khazin, malaikat yang menjaga surga bertanya, ya, man anta? Fa'aqulu Muhammad. Siapa ini? Muhammad, jawab Nabi. Fayaqul bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Aku dapat perintah memang tidak boleh membukakan surga sebelum kamu yang meminta untuk dibukakan, wahai Muhammad. Nah, jadi surga itu pertama kali dibuka untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi yang paling banyak pengikutnya kelak di hari kiamat. Nabi Muhammad mengatakan, anna awwalu syafi' fil jannah lam yusaddaq nabiyyun minal anbiya ma suddiqtu. Tidak ada dari seorang nabi yang memiliki pengikut sebanyak aku memiliki pengikut. Artinya umat paling banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang di situ beliau ketika menganjurkan untuk anak muda menikah, tazawwaju takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi, nikah wahai anak muda, sehingga ketika kalian menikah takthuru, nikah punya anak banyak. Kenapa? Fa inni bikumul mubahin, karena aku membanggakan. Kalau di hari kiamat akan aku banggakan kalau aku memiliki umat yang paling banyak. Jadi dibanggakan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi memiliki pengikut yang paling banyak dan itu satu kebanggaan untuk baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal. Yang menyebutkan tentang atau terkait azab yang dirasakan oleh paman Nabi Abu Talib. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasannya termasuk pendapat ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya paman Nabi Abu Talib itu di neraka. Sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan paman Nabi Abu Talib finnar. Kenapa begitu? Hadisnya ini. Jelas di Sahih Muslim hadisnya. Bahwasanya ketika Nabi ditanya oleh Sayyiduna Abbas, "Ya Rasulullah, Abu Talib yahutuka wa yansuruk, selalu menjagamu, selalu menolongmu. Apakah dia akan mendapatkan manfaat dari hal tersebut ya Rasulullah?" Qala na'am, iya kata Nabi. Wajadtuhu fi ghamaratin minan nar. Aku dapati Abu Talib itu akan masuk ke dalam api neraka yang paling bawah. Aku keluarkan sampai di neraka yang paling atas, paling ringan. Dapat syafaat Nabi Muhammad SAW sehingga Abu Talib diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain Nabi besar Muhammad SAW beliau sebutkan munta'ilun bina'lain yaghli minhuma dimaghuh ahwanu ahlin nar adaban Abu Talib. Paling ringan ahli neraka azab yaitu Abu Talib. Kata Nabi, pakai sendal paling ringannya ini, pakai sendal dari api neraka, kakinya itu pakai sendal, yang gelodok itu otaknya. Ini disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Kayak ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Abu Talib finnar, dalam api neraka. Kenapa bisa Abu Talib tetap masuk ke dalam api neraka? Karena Abu Talib tidak terang-terangan mengucapkan asyhadatain. Tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu masalahnya. Kalau hati beliau percaya atau iman dengan Nabi, ulama mengatakan syair-syairnya nunjukkan Abu Talib iman dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan syair-syairnya nunjukkan Abu Talib iman kepada Allah. Cuman masalahnya ketika Nabi sudah diutus, orang itu harus iman kepada Nabi, dan cara untuk iman kepada Nabi ikrar dengan lidah. Harus nutuk bisyahadatain. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya kalau ada orang yang mau masuk ke agama Islam, cepat-cepat suruh mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu pintu surga. Amal urusan nanti. Yang penting mengucapkan dua kalimat syahadat dulu. Kuncinya itu. Nah, masalahnya Abu Talib tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini pendapat sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tapi pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah yang lain, seperti pendapat yang dikuatkan, ini dipimpin oleh As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, guru-gurunya Abuya. Jadi Abuya Muhammad punya kakek Sayyid Abbas, Muhammad bin Alawi bin Abbas. Abbas ini ketemu dengan As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, tapi tidak belajar langsung dengan Ahmad Zaini Dahlan. Kenapa? Karena Ahmad Zaini Dahlan, Sayyid Abbas masih kecil, Ahmad Zaini Dahlan meninggal dunia. Sayyid Abbas Al-Maliki itu belajar dengan guru beliau Muhammad Abid Al-Maliki, yang mana Muhammad Abid Al-Maliki itu muridnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi Sayyid Abbas, kakek Abu Yang Muhammad, nututi atau ketemu dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Syafi'iyah. Ahmad Zaini Dahlan ini imam Al-Haramain pada zamannya. Mazhab beliau Syafi'i, tapi diakui oleh semua mazhab, imam Masjidil Haram. Beliau itu imam Masjidil Haram, Ahmad Zaini Dahlan. Guru beliau Syekh Utsman Ad-Dimyati dari Mesir. Jadi sanad hadis itu dari sekarang ini, dari Abu Yazid Muhammad itu Mekah sampai Zaini Dahlan, Utsman Dimyati pindah ke Mesir. Nanti di Mesir berapa generasi balik lagi ke Mekah. Perjalanan sanad hadis yang dimiliki oleh Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ahmad Zaini Dahlan, ulama besar, banyak karangan beliau.
Apalagi di bab sejarah, punya Alfiyah Syarah Nahu, punya beliau. Syarah Alfiyah fin Nahu. Dipakai itu di pondok-pondok Jawa dipakai. Alfiyah Dahlan, panggilannya Alfiyah Dahlan. Maksudnya apa? Alfiyah Nazoman Alfiyah Ibn Malik yang disyarahi oleh As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian syarah Jurumiyah punya beliau. Syarah Jurumiyah, punya Sirah Nabawiyah 3 jilid. Beliau punya Al-Futuhat Al-Islamiyah tentang kemenangan-kemenangan yang dialami oleh sahabat setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Banyak karya beliau, imam besar di zamannya. Ahmad Zaini Dahlan menguatkan bahwasannya Abu Talib paman Nabi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai beliau ngarang satu kitab yang diberi judul Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Satu jilid cuman, dicetak di berbagai percetakan. Beliau kumpulkan di situ dalil-dalil menguatkan bahwasannya Abu Talib paman Nabi masuk surganya Allah. Masuk surganya Allah. Dengan dalil yang beliau kuatkan di situ. Hadis seperti ini beliau takwilkan. Dan nutup kemungkinan kata beliau masuk ke neraka dulu karena tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi di sini Nabi tidak menyebutkan beliau kekal abadi di api neraka. Bahkan Nabi menyebutkan azabnya itu paling ringan. Kalau kita katakan beliau kafir atau musyrik, kok bisa azabnya paling ringan? Artinya apa? Artinya diazab sedikit karena tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak nutup kemungkinan kelak di hari kiamat akan diberikan padanya syafaat Nabi sehingga tidak masuk neraka ni. Karena ulama mengatakan dalam kitab tersebut As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menyebutkan dikumpulkan sama beliau riwayat-riwayat yang lain bahwasannya alasan Abu Talib tidak mengucapkan secara terang-terangan 2 kalimat syahadat itu demi melindungi Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pelajari atau kita baca telaah sejarah Abu Talib itu habis-habisan memang untuk nolong Nabi. Kayak Al-Imam Nasiruddin Al-Albani Ad-Dimashqi mengatakan kalau orang kafir seperti Abu Lahab yang senang sama Nabi cuma 1 malam dapat keringanan azab, setiap hari Senin tidak diazab, libur. Katik ceritanya azab di libur. Ngaku ada libur. Ini cuma untuk Abu Lahab. Kenapa? Karena di hari Senin beliau senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikasih minum dari telunjuknya air susu keluar. Karena senang dengan kelahiran Nabi. Kalau ini orang kafir, habis itu musuhi Nabi. Tahu dewek sejarah Abu Lahab cuman 1 ayat 1 surat turun untuk mengklaim Abu Lahab di neraka. Tetap dapat keringanan. Bagaimana dengan orang yang seumur hidupnya dia habiskan untuk menolong, untuk mengasuh, untuk mengayomi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib habis-habisan sama Nabi. Nah, termasuk alasan beliau tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, terang-terangan masuk Islam seperti Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Hamzah, paman Nabi, itu alasannya untuk melindungi Nabi. Karena orang musyrikin Mekah masih segan sama Abu Talib untuk mengganggu Nabi ketika Abu Talib masih hidup. Kenapa mereka masih segan, takut, atau menghormati Abu Talib? Karena mereka mengatakan Abu Talib ini agamanya masih sama dengan kita. Tidak seperti Hamzah. Abu Talib menjaga, membela, menolong Muhammad karena itu keponakannya. Dan menolong keluarga termasuk akhlak yang mulia. Termasuk sifat yang sangat dibanggakan di kalangan Arab dahulu itu menolong keluarga. Kalau ada keluarga yang tersakiti, keluarganya tidak nolong, itu celah, cacat, aib, bisa dicaci itu orang. Abu Talib nolong Muhammad, kata Abu Jahal Group, itu karena apa? Karena ponakan dia itu. Makanya dia tolong. Tapi Abu Talib agamanya masih sama kita. Jadi mereka masih menghormati Abu Talib. Ketika mereka menghormati Abu Talib, gangguan mereka kepada Nabi tidak terlalu parah. Dengan bukti ketika Abu Talib meninggal dunia, makin jadi mereka mengganggu Nabi Muhammad. Kapan mereka berani meletakkan kotoran onta di atas punggung Nabi? Setelah Abu Talib meninggal. Sebelum Abu Talib meninggal tidak berani, cuma cacian-cacian. Cacian, paling Abu Lahab ganggu taruh kotoran onta depan rumah Nabi. Tidak langsung adu fisik dengan Nabi.
Kapan terjadi adu fisik langsung dengan Nabi Muhammad? Setelah Abu Talib meninggal, baru merajalela semua. Abu Talib ada kata, ayo kita ganggu Muhammad, kita siksa, bukan siksa, apa namanya, diganggu Nabi. Sampai-sampai lagi sujud, diletakkan di atas punggung Nabi kotoran unta. Kapan itu terjadi? Setelah Abu Talib meninggal dunia. Nah, jadi Abu Talib tidak mengucapkan dua kalimat syahadat demi melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat lagi disebutkan oleh Ahmad Zaini Dahlan, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab tersebut dari Sayyidina Abbas, paman Nabi. Kata Abbas, aku mendengar Abu Talib mengucapkan dua kalimat syahadat sebelum meninggal dunia. Atau aku melihat Abu Talib qomat kamit sebelum meninggal dunia. Ya, karena Abu Talib pas nak meninggal didatangi sama Abu Jahal. Didatangi sama Abu Jahal, dipastikan Abu Talib tidak masuk Islam. Terus beliau menjaga, melindungi Nabi besar Muhammad SAW dengan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat secara terang-terangan. Cuman hati beliau, syair-syair beliau, pengakuan-pengakuan beliau, semua menunjukkan beliau iman kepada Nabi, bahkan bertawassul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman tidak terang-terangan. Seperti Sayyidina Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, kalau kita baca di sejarah, beliau itu menuju ke Madinah di tahun 8 Hijriyah. Pas Nabi nak ke Mekah, beliau nak ke Madinah, ketemu di tengah jalan, akhirnya ikut lagi sama Nabi ke Mekah. Selama ini ngapui Abbas di Mekah. Muslim, termasuk yang Islam pertama kali Abbas. Maksudnya Nabi masih di Mekah, sudah Muslim. Cuman tidak menampakkan keislamannya, memang diatur sama Nabi untuk jadi mata-mata Nabi di kota Mekah. Ditugaskan sama Nabi. Pertama, beliau yang orang yang punya nama, Abbas. Kemudian beliau punya tugas. Tugasnya itu memberi minum jamaah haji dan umroh. Yang ngatur air zam-zam itu dari dulu, dari zaman Nabi sebelumnya, Abbas, paman Nabi Muhammad, keluarga Bani Hashim, diturunkan kepada Abbas. Kemudian, biar jadi mata-mata Nabi. Nah, jadi sama Nabi tidak diperbolehkan Abbas menampakkan keislamannya demi menjadi mata-mata. Strategi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tidak nutup kemungkinan Abu Talib juga begitu. Beliau sengaja tidak menampakkan keislamannya demi melindungi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan riwayat-riwayat tadi banyak dikumpulkan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau menguatkan bahwasannya Abu Talib paman Nabi masuk surganya Allah. Ini pendapat dikuatkan dan diterima, bahkan disebarkan, diteruskan oleh Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi madhab ulama Hijaz sepakat bahwasannya Abu Talib masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada sebagian ahlu sunnah yang mengatakan tidak. Jadi kita jangan salah alamat pas nak marah. Karena memang pendapat sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Abu Talib finnar. Sebagian lagi mengatakan tidak selamat. Beda kasusnya kalau dengan kedua orang tua Nabi. Nah itu, kalau ada orang yang berani mengatakan kedua orang tua Nabi finnar, nah baru itu harus kita protes. Karena ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasannya dengan dalil-dalil yang sangat kuat dari Al-Quran dan hadis, bahwasannya kedua orang tua Nabi masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kelompok sebelah yang koar-koar, kayak mereka tidak butuh syafaatnya Nabi, pembahasan yang tidak ada kaitannya dengan zaman sekarang, kati manfaatnya untuk umat manusia, dibawa-bawa di khutbah Jumat. Kadang dibawa di khutbah Jumat. Khutbah Jumat harusnya wasiat bittaqwa, jangan panjang-panjang ceramahnya. Ini malah bawa masalah khilafiyah atau masalah yang tidak ada manfaatnya untuk umat. Tidak perlu dibahas. Dan kalau dikoar-koarkan, yang sakit hati pertama kali Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau itu tidak apa-apa kita turunkan imamnya atau khatibnya. Karena itu pendapat kelompok sebelah. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat. Kedua orang tua Nabi masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya kuat dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fadal. Kelompok sebelah. Oh, abah Nabi itu, ayah Nabi di api neraka. Apa dalilnya? Itu hadis di Sahih Muslim. Hadis di Sahih Muslim. Dan hadis ini dari Anas. Anas bin Malik. Ini hadis dipermasalahkan sama ulama sanadnya. Ini hadis
dipermasalahkan sama ulama sanadnya. Kayak Al-Fakir lagi cari syarahnya Nawawi. Makanya ulama menyayangkan. Ulama menyayangkan kenapa Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Inna abi wa abaka finna. Yang artinya ayahku dan ayahmu. Jadi ada orang nanya ke Nabi, ya Rasulullah, di mana ayahku? Kata Nabi, ayahku dan ayahmu di api neraka. Wah, ini dipegang kuat oleh kelompok sebelah untuk menguatkan pendapat mereka bahwasannya orang tua Nabi berada di api neraka. Ulama menjawab, pertama, dari segi ta'arud, ini hadis bertentangan dengan ayat yang sangat jelas di dalam Al-Quranul Karim. Ayat di dalam Al-Quran di surat Al-Isra. Ini pembahasan secara sengaja kita detailkan biar kita bisa jawab kalau ada orang yang koar-koar tentang orang tua Nabi Muhammad SAW masuk ke api neraka. Jadi hadis ini, hadis sahih Muslim, sahih hadisnya. Hadisnya bukan dhaif, dah, sahih. Tapi hadis ini bertentangan dengan ayat yang sangat jelas di dalam Al-Quranul Karim. Ayat di surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kata Allah, kami tidak mungkin mengazab satu kaum sampai kami utus kepada kaum tersebut utusan kami. Jadi selagi kami tidak mengutus utusan kepada satu kaum, maka kaum tersebut tidak akan kami azab. Artinya apa? Tidak akan kami masukkan ke dalam api neraka. Ulama mengatakan mereka adalah ashabul fatrah. Orang yang hidup di satu zaman memang tidak ada nabi sama sekali. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu jaraknya kurang lebih 500 tahun. Memang tidak ada nabi. Baik ke Bani Israel, apalagi ke Jazirah Arab. Ke Bani Israel pun tidak ada nabi. Bukan Rasul, Nabi. Memang kosong. Dari Nabi Isa diangkat sama Allah, sisa hawarinya, murid-murid Nabi Isa, sampai ke lahirnya Nabi Muhammad atau sampai diutusnya Nabi Muhammad itu kurang lebih 500 sampai 600 tahun. Tidak ada Nabi sama sekali. Nah, kelompok inilah yang Allah maksud, kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami kirim kepada mereka utusan kami. Kalau kami tidak kirim, berarti kami tidak azab. Tidak kami masukkan ke neraka. Ulama hadis mengatakan kaidahnya, kalau ada dua dalil yang bertentangan, satunya lebih kuat, maka yang diamalkan, yang dijadikan hukum, yang lebih kuat. Dua dalil yang sahih. Dua dalil yang makbul. Kalau sikapnya dhaif, ya sudah, tidak usah dibahas. Ini kan dua-duanya sahih, makbul, afwan. Dua-duanya makbul. Cuman makbulnya beda derajat. Yang tadi ayat Al-Quran hukumnya mutawatir, yang ini hadis hukumnya sahih. Tentu mutawatir lebih kuat daripada sahih. Ketika ada satu hadis yang bertentangan dengan sanad yang mutawatir, baik yang mutawatir tadi ayat suci Al-Quran atau hadis Nabi yang lain, berarti kan lebih kuat. Maka yang lebih kuat dijadikan hukum, yang tidak kuat ini tidak diterima hukumnya. Kandungannya tidak diterima. Sanadnya sahih, isinya, kandungannya tidak bisa dipakai, tidak bisa dijadikan landasan hukum. Hadis sahih Muslim ini dari Anas bin Malik. Ketika Nabi ditanya, di mana bapakku ya Rasulullah? Oleh seorang sahabat. Kata Nabi, bapakku dan bapakmu ada di dalam api neraka. Ini hadis, kandungannya bertentangan dengan ayat yang mana Al-Quran sifatnya mutawatir. Mutawatir. Paling kuat sanad itu sanad Al-Quran. Tidak ada yang lebih kuat dari sanad Al-Quranul Karim. Nah, makanya kalau ada hadis secara ini, dan ini bukan menurut kita, bukan. Ulama yang mengkaji dan membahasnya. Selesai sudah. Dalil, satu dalil. Makbul. Tapi ada dalil makbul juga lebih kuat, maka yang dipakai yang lebih kuat. Maka hadis ini tidak dipakai. Ditambah lagi sama ulama, ini baru satu jawaban. Jadi bukan tidak kasih jawaban gitu, alhamdulillah ada jawaban. Ditambah lagi sama ulama bahwasannya ini hadis dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik.
Nah, Anas bin Malik ini punya murid. Murid beliau itu ada dua. Murid beliau, biar kita lebih lebih detail. Murid beliau ada yang bernama Thabit, ada yang bernama Hammad, murid Anas ini. Imam Nawawi tidak mensyarahkan. Nah, jadi Sayyidina Anas punya murid, beliau punya murid yang bernama Thabit dan punya murid yang bernama Hammad. Hadis ini dari murid Anas yang bernama Hammad. Sedangkan kalau hadis biar jelas kita sebutkan. Nah, kalau hadis dari Anas itu yang lebih kuat riwayat dari Sabit daripada riwayat dari Hammad. Ini kita ulangi. Ini dalil kedua dari segi sanad. Kalau tadi yang dikaji sama ulama matanya, isi hadisnya. Itu yang dikaji sama ulama. Kemudian ulama mengkaji sanad hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas. Anas punya dua murid yang terkenal, Hammad dan Sabit. Hammad dan Thabit ini kalau hadis mereka bertentangan itu yang dikuatkan hadis Thabit, riwayat Thabit daripada riwayat Hammad. Kenapa? Karena Thabit ini lebih lama belajar mengikuti gurunya Anas bin Malik. Hadis ini riwayat dari Hammad, Hammad dari Anas. Nah, makanya kata ulama hadis ini pun sanadnya agak sedikit bermasalah atau ada syubhat. Mungkin Hammad salah, mungkin. Kenapa? Karena Hammad kalau meriwayatkan dari Anas tidak terlalu kuat. Yang kuat meriwayatkan dari Anas yaitu murid Anas yang bernama Thabit. Jadi intinya ini hadis sanadnya juga ada masalah. Tapi masalah tidak menjadikan ini hadis dhaif, tidak. Hanya menjadikan mungkin ada salah, mungkin. Kenapa? Karena murid Anas yang meriwayatkan hadis ini adalah Hammad, bukan Thabit. Nah, kalau yang meriwayatkan hadis ini Thabit dari Anas, barulah ini hadis sangat kuat sanadnya. Sanad. Nah, jadi matanya dibahas sama ulama, sanadnya juga dibahas sama ulama. Jadi ini baru dua jawaban. Masih banyak lagi jawaban yang lain diadu sama ulama dengan dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwasanya hadis ini tidak bisa dijadikan landasan hukum dengan dalil-dalil tadi yang disebutkan, kita sebutkan sebagian, bahwasanya orang tua Nabi tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan riwayat-riwayat lain yang banyak. Bukan sekarang bahasanya banyak, bahkan ada riwayat yang menyebutkan Nabi ngidupkan orang tua Nabi. Ada riwayat Nabi ngidupkan orang tua Nabi Sayyiduna Abdullah dan Ummuna Aminah dihidupkan sama Nabi. Ketika mereka hidupnya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Habis itu meninggal lagi, masuk ke kuburan lagi. Kata ulama, itu tidak mustahil untuk Nabi Muhammad SAW yang menghidupkan Allah. Allah mampu, tidak mustahil untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang tidak mau dipakai dalil yang tadi, cuman yang paling kuat dalil yang pertama tadi, yaitu ayat suci Al-Quran di surat Al-Isra. Allah tidak akan mengazab satu kaum sampai Allah kirim kepada mereka satu utusan. Orang tua Nabi, ibu Nabi, ayah ibu Nabi, dan kata Nabi di zaman mereka, maka mereka meninggal dalam keadaan fatrah. Satu kaum yang tidak akan Allah azab. Nah, fadhal. Nah, setengah penduduk surga itu umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minhum. Jadi kata Nabi, demi diriku yang berada di kuasanya, bahwasanya aku berharap kalian akan jadi seperempat penduduk ahli surga. Akhirnya sahabat fahaminallah, sahabat alhamdulillah dan takbir Allahu Akbar. Kemudian Nabi lanjutkan, demi diriku yang berada di kuasanya, aku berharap kalian menjadi 2/3 penduduk ahli surga. Sahabat alhamdulillah, Allahu Akbar, takbir. Kemudian Nabi
Katakan yang ketiga kali, demi diriku yang berada di kuasanya, aku berharap kalian menjadi setengah penduduk ahli surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Nikmat di atas nikmat, masuk surga tanpa hisab, langsung masuk bersama al-awwalin as-sabiqin ma'a sayyidina khatamin nabiyyin sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin.